بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله بحمده دائما. سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب حقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب حقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي صل على من حل بالحرم محمد المصطفى من خص بالكرم أمن تدعو جيران برسالة وجدنا عن جرم مهلة في دم أنهبت يمر من تلقاء كلمة وأمض القلب بالظلماء بالعظم فمن عينك إن كنت مفاهمة ومن قلبك إن كنت تستطيع يمين يحسب صبر أن الرب منكتب ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لطرقت معا على طلال الضلال وتعليق بالبني والعلم فكيف تنكر ربما كما شهد به عليك عدل الدم والسقم وأسفة وتخض عمرك وغدا يستنبأ على خدك والعلم دعت سواك ومن الرمى والرقم والرب يجتهد لك بالألم يدعيني بالهوى العذر معا بغتمد إليك ولو أنصف فلم تلم عدك عالي نسر بمستتر عن المشاة ولا دليل بمنقسم معبد نسلك النصر أسمعه إن المحب عن الرجال في صمم إن ذهبت نصيح الشك في عدل وشك أبعد من نصيح عن التهم فإنها مرت بسوء من تعب من يدها بنادي الشك والهرم ولا أعاد من الفعل الجميل كرضيف على النبي راسي غير معتشم فكنت أعلم أجمع وأكره قد تصير بدنيه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وهدي براده معلم ووايته كما يراد جمع الخير بالنجوم فلا تروح بالمعاصي كالشهواتها إن طعام يقوي شهوة النهيب والنفس كاطب بالدم وشق على حب الرضاء وإن تقدمه ينفضي من مصرف هواها وحاجر أن توليه إن الهوى من تولى يسرها يسري ورعيها ويبي عن نسائمة الورد يسمنة مع فلا تسرك حسنا لجة للمرء قاتلة من حيث لا يهدي أن السم في الجسد وحشة سائسة من جوع ومن شبع فربما مست شر من الدخان واستغفر الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمح يد الندم وخلف النفس والشيطان وصيب ومنهما محطك المصطفى تهيم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فلن تعرف كيد الخصم والحكم استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسجدي حكمي أحمدك خير لكلمة مرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تجاوبت قبل الماضي نافلة ولم أصلي سوى قدري ولم أسف قبل يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم وسلم وبارك عليه وعلى آله ظلمت سنة من يظلم إلى أن اشتكت قدم والضرب والرم والشتم شغب أشاه وطلب الحجاب بكشف مطرف الأدم ورودا والجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها
فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورته لونه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبى في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أرض من الأهوال مقتحم دعا إلى الله والمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسك فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمس فرق من البر أو رشفا من الديم ووقفون لديه عند حركه بمقتضي العلم أو من شغلة الحكم فهو الذي تمام له وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسب منزه عن شريك في محاسنه فجوار الحسن فيه غير منقسم نعم تعالى النصر في نبيه وكن بما شئت من أمر وتكن منسوب إلى دته ما شئت من شرف منسوب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفم لا نسب والله آيته عظما حديثه حين يدعى دارسا لمن لم يمتحن لمتع العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهن يعي الله معناه فليس يرى للقرب والقول منه غير منضحم كشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وذكر القرب من أمام وكيف يدركك الدنيا حقيقته قم ضياء تسأل عنه بالعلوم فمبلغ العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره به فإنه شمس فضل كواكبها يزن أنهارها من مسجد ولم يكن بخلق نبي زنه خلقت بالحسن مستقبل بالبشر متسم كالنهر في كرم والبدر في شرف والبر في كرم والبر في إمام كأنه ووقد بجلالته في عسكري حين تلقاه في عشم كأنما اللؤلؤ المطلوب في صدقة معدنين مطلق منه ومبتسم بالأرض بيعت للقرب تمر صوته طوبى لمعتشق منه وملتزم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى المقاصد واغفر لنا
جاءت لدعوته أشجار سجدة أمشي إليه على سقف بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت وروى من بديع الخط في الأقوم وما بدئ الناس وسائرة تغني أمراتي سر الهدي عمي يحسن بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة الأمراء القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وهو قبل من الكفار عنه عمي والصدق في الغر والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آلمه أمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحرمي ويد الله أبدا عن مضاعفة من الضلوع وعن مال من الحكم فسامد الدهر دائما واستجبت به إلا وللقد جواب منه لم يضم والتمست من الدارين من يده إلا السلام الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم ذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال مختلف اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غير بمتهم والوصف باللمس راحته وأطلق سلبا لرقة الغنم ومن يد السند الشهباء دعوته حتى عمل مرة للعصر الظلم بعالي الجدى فردا بطاح بها سلبا من اليم أو سلبا من العالمين يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بربه المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
قلوب العدا بذاته فزل يقوم في كل مدرك في ورفك ليوم نبي بالليالي ولا يدرن عدتها كأنما دين ضيف هل ساحتها بكل قلب إلى لمع قلبي يجر الرحم فوق سفيحة يرمي بموج من أفضل مرتضب من كل متدب لله متسف يصرف بمنصب للكفر مصطلب حتى بدت ملة الإسلام وهي به ببعد مبدلها موصولة الرحم مقولة أبدا منهم بخير أبي وخير قلب فلا ليس ولم تهم هو الجبل فسل عنهم وسقينهم ماذا رأى منهم بكل مطلب وسل حنين وسل بدرا وسل أحدا وصل حق لهم لكن الوهم المصدر بذي حمرا بعدما وردا من عند كل رسول من الإمام وكذبين بسمر الخط ندركا أعلمهم عن قدير من غير منعجم شك السلاح له سمة ميتهم والرب يملك بالسم عن السلام إليك إله النصر نشرهم فأنت حساب الزهر في الأهنب كل جميل كأنهم بالروح للخير نبتوا
خاتما لما ألوذ به سواك عند غلول الحديث العالم ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تغنطي إن زلت العتمة إلا الكبائر بالقرآن كلم بنا ولا رحمة ربه لا يقسمها على حسب
sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah, assalatu wassalamu alaika ya anbiya Allah wa ala alihi wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan yuafi nikmah wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nashkuruka ala jami'i ni'amika ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa ala kulli hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahdabi wa aqwati wa ahli baiti ajma'in. Allahumma ij'al thawaba dzalika fi sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadila wa syarafa wa darajatan rafi'ah. Tu'atul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salli wal hadirin fi zumrati wa bi ta'ala sunnati wastaqbilna bi ta'ati wa awridna hawda wa nabiyyi syarifah kabatan hani'atan mari'atan la nadru badaha abada. Thumma fi suhfi aba'ihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal qarabin wa jami'i ibadillahi sholihin. Thumma fi suhfi ashabil hadin al mahdiyyin wa rasulin al mursidin yawil qadir ali wal fahil jalli sadatina wa an'atna Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Thumma fi suhfi sultain syahidain karumain Abi Muhammadin al Hasan Abi Abdullah al-Husain wal Amain Syarifaini inna Allah wa inna nas Abi Amarat al-Hamdah wa Abil Fadl al-Abbas wal Ansar wal Muhajirin wa Duwadi Tahirati Ummahatil Mu'minin wa Jami' Sahabat wal Qarabat wa Tabi'in wa Tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wal awliya wa syuhada wa sholihin. Khususan fi hadil Buddha Sayyidat Syarifuddin Muhammadin al-Busiri. Allahumma fa'na fi barakatihi fid dunya wal akhirah. Suma fi syaifi awliya'ihi ta'ala jami'an min aqtawin wa anjabin wa awtadin wa abdalin wa ghidadin wa bi masyariqil ardi wa magharibiha aina ma kanu wa aina mahallat arwahum ya rabbal alamin. Allahumma fa'na bi barakatihi wa fahna min nafahatihim wa amidlana min amdadihim wa alhibna min lahadotihim wa amidlana wa idda alaina wa alaikum wa ala muslimina min barakatihim min barakati qulubihim wa anfusihim wa fid wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Suma fi sahih wa sahihil hadirin was-sami'in wa walidina wa walidin wa amwatina wa amwatim wa amwatil muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hajatan maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hajatan maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hajatan maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la hawalaina mahruman wa la ma'tuman wa la amrabika mafruda. Nabillahumma fatika musi'ana li muhsinina wa muhsinana li alimina wa alimana li alimina wa amilana li muhlisina wa hablana jami'an limanika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadun Rasulullah wa aqfitna 'alaiha ghayra maftuni wa la fatini wa la mughayyirin wa la mubaddilin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Si orang anak murut mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirib wal Habib Ya'qub bin Hasan Al-Idarus wal Habib Fakhrani bin Saleh bin Hamid Al-Khirib wa Sayyid Azmi Sajid bin Fauzal Zaini bin Saleh bin Hamid Al-Khirib dan juga Sayyid Ahmad bin Luqman Al-Habsyi dan segenap para habaib yang lain. Hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa mata'an Allah bi tuli hayatihim syarifah wa kamalis sihha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati segenap guru-guru agama yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus Guru Muhammad Rafi'i, Guru Haji Ahyadi, Guru Haji Abdul Majid, Guru Nasir, Guru Fakhrul Razi dan juga Guru Misra. Terlebih doa untuk beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau semuanya dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau-beliau semuanya dan kita semuanya pada malam hari ini, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Faqala Sayyidi Ad-Da'iyah ilallah Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid darain. Amin. Ila al-qal wa qala sayyiduna qutbul irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hajjaj radhiyallahu ta'ala anhu, khudh ma'a ahli zamani birrifqi ma amkana wa la tushaddid alaihim fa inna hibalahum ramah wa ma qulta tu'allimuhu ahadahum fi yawmin ij'alhu fi thalathati ayyam li'anna qulubahum ma'ilatun aw qala munsalifatun wa khususan as-sighar ma ma'aka minhum illa at-tarquwatu wal lutfu bihim wa rizqu. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Bapak Ibu sekalian, kata beliau, seorang yang pengajak kepada Allah, seorang dai, seorang alim, maka hendaknya kemarin ia harus memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang. Kan demikian ya? Ini sesuai dengan penjabaran sebelumnya. Maka kata beliau, khudh ma'a ahli zaman birifqi ma'amkana. Mulailah, ambillah, pertegaslah engkau dengan orang-orang yang ada di zaman sekarang ini dengan lemah lembut sebisamu. Jadi tatkala mengajak mereka kepada Allah, maka ajaklah mereka dengan cara penuh kasih sayang dan lemah lembut terhadap mereka. Wala tusyaddid alaihim, jangan engkau mengerasi mereka, jangan engkau beratkan mereka. Fa inna hibalahum ramah, karena tali-tali yang mengikat mereka, yang mengajak mereka kepada Allah itu ramah, amatlah sangat rapuh, mudah hancur, mudah putus dan seterusnya. Karena mudah putus, memang rapuh, ya jangan dikerasi. Kalau dikerasi ini yang namanya hibal, yang namanya tali itu bakalan putus. Oleh karenanya ya lemah lembut ngajaknya. Kalau mau narik, nariknya itu dengan lemah lembut. Kalau kita nariknya keras, dia bakal patah, dia bakal putus. Ini kata beliau ya. Wa ma kunta tu'allimu ahadahum fi yawmin ij'alhu fi thalathati ayyam. Dan
apabila atau dan engkau mengajari salah seorang di antara mereka pada satu hari seumpama, maka jadikan pelajaran itu untuknya di dalam 3 hari. Jadi gini Bapak sekalian, terkadang kita ini ingin banyak dapatnya sehingga satu hari pelajaran itu banyak. Jangan semacam itu kata beliau. Khususnya zaman sekarang ini, kalau bisa pelajaran yang satu hari itu jadikan 3 hari. Jadikan itu, ya maaf nih, pembahasannya itu menarik, pembahasannya itu memikat agar yang mendengar itu enak, gitu ya. Yang mendengar itu akan merasa nyaman dengan penjelasan tersebut. Jadi berarti pokoknya harus habis sekian. Ya akhirnya denger, akhirnya bakalan tidak serak lagi, tidak nyaman lagi, karena ya tadi merasa diberatkan. Kan begini kata beliau. Ini nasihat daripada beliau. Kenapa demikian? Li'anna qulubahu ma'ilah. Karena hati mereka itu ma'ilah, cenderung gampang mudah bosan. Cenderung mudah bosan hatinya ini. Ya kalau kita kerasi malah bosan malah. Intinya sambil santai-santai, tapi setidaknya itu enak, setidaknya itu orang itu senang. Atau dalam kesempatan yang lain beliau bukan mengatakan ma'ilah hatinya itu cenderung bosan, tapi hatinya itu munsharifah, gampang mudah berpaling, tidak nurut. Kalau disuruh gitu, kalau dikerasi malah tidak nurut, malah tidak ikut, malah dia kabur, malah dia enggan, kan gitu. Kalau nasihatinya yang lembut, kalau ngomong itu yang enak, ngajaknya itu yang penuh dengan kasih sayang. Ya kalau kita nyuruh bla 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 bla, yang ada malah minggat, yang ada malah dia kaburin kata beliau ini. Wa khususan as-sighar, terkhusus kata beliau anak kecil. Yang kecil-kecil itu ya tentunya lebih baik kita mengajari mereka itu dengan santai, dengan nyaman, tidak perlu ngegas semuanya dibahas, pembahasannya banyak, tidak perlu. Sekiranya itu nyaman mereka. Mama akan illa at-tarku wa lutfu bihi wa rifqu. Maka tidaklah ada bersamamu daripada mereka kecuali at-tarku wa lutfu. Penaikan di dalam pendekatan kepada mereka, wa lutfu, lemah lembut dengan mereka, wa rifqu, dan kasih sayang terhadap mereka. Ini pendekatan dan juga diutamakan lemah lembut dan kasih sayang terhadap mereka. Ya mungkin maaf ya kalau belajaran itu mungkin sambil dikasih makan gitu, ini dibuat mereka senang, Gimana ceritanya mereka itu biar senang, nyaman mungkin dikit-dikit dikasih hadiah, bisa jadi atau mungkin tak kalah pelajaran ini diberikan makanan sama gurunya, kan demikian bagus macam itu. Ini kalau jumlahnya sedikit, ini kalau jumlahnya banyak ya bonyok Kalau saya dahulu beberapa orang yang belajar malam hari itu kayak anaknya beliau ini, saya berikan makanan, saya berikan minuman, ya sedikit jumlahnya. Kalau jumlahnya 50-60 ya lumayan. Setidaknya demikian, setidaknya semacam ini, karena memang untuk mengikat, agar mereka itu senang, lebih-lebih anak kecil, ya memang semacam itu. Ya kalau kita suruh ngaji, suruh ngapal, suruh ini, bosen pasti dia, aku capek, aku malas, aku hampir sudah belajar. Lantaran kenapa? Karena bosen. Ini kata beliau. Kemudian kata beliau, wa mithlu ahli zaman kal ba'ir syaridi. Kata beliau, dan perumpamaan orang-orang di zaman sekarang ini, kata beliau, kal ba'ir, seperti layaknya unta asyaridi yang kabur, unta yang lari, unta yang kabur, tidak nurut, kabur dia. Maka kata beliau, apabila kita melihat unta yang kabur, unta yang lari dari majikannya, fatadribhu, jangan dipukul. Kalau kita pukul itu untanya, fatazidahu syurudan, dia bakal tambah kabur, tambah lari dia. Tidak malah mendekat, tidak malah jinak, malah kabur. Demikian makanya di pondok itu ada istilah syarat. Syarat itu keluar dari pondok tanpa izin, itu biasanya disanksi. Nah ini syarat itu orang yang syarat, orang yang kabur. Jadi intinya perumpamaannya kata beliau seperti unta yang lari, yang kabur dari majikannya. Kalau kita pukul, kita kerasi masih, pokoknya kamu harus nurut, kamu harus ikut kata majikannya, kata tuannya. Tidak akan bisa.
fatazidahu, di sini faknya itu nih, faknya kan fala tadribu, jangan engkau memukulnya, fatazidahu, maka akan makin engkau menambahnya syuruh dan tambah kabur. Malah bukan malah mendekat, malah tambah kabur. Nih unta ini sama kayak kita nih, kalau kita mengerasi orang mungkin makin nasihati keras nih, ya malah kabur nantinya. Amat ini kalau saya keras malah kabur nanti, amat biarin aja amat ini. Dan dibiarin aja, makan silakan, minum amat, makan ini kasih amat. Kan gitu bahasanya kan gitu. Kalau saya kerasin malah kabur nanti amat ini kasih aja. Mana punya tulisan kok habis? Ini setidaknya ini kuyonannya, karena memang semacam itu tidak boleh dikasih, khususan lebih-lebih orang zaman sekarang. Kemudian kata beliau, waqala sayyidina Imam Abdullah bin Husin bin Tahir nafa'allahu bih, yang bagi liman amara bi ma'rufin aw naha an munkarin an yakuna bi rifqin wa syafaqatin 'alal khalqi. Kata beliau, baru sekalian, Al Habib Abdullah bin Husin bin Tahir yang punya karangan Sulamut Taufiq. Kata beliau, siogyanya bagi orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf kan berarti menyuruh kebaikan ya. Nahi mungkar atau naha an munkarin berarti mencegah daripada kemungkaran. Maka hendaknya orang yang mendirikan atau ingin mempraktekkan amar ma'ruf dan nahi munkar harus memiliki sifat rifqin, lemah lembut, wasyafaqatin, dan penuh kasih sayang alal khalqi, atas semua makhluk, atas orang yang akan ia tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya'khuduhum bitadrij. Bagaimana caranya? Ya'khuduhum, ia mengambil mereka yang mau amar ma'ruf nih. Kita ambil orang-orang dari yang ingin kita perintah suruh kebaikan, orang yang ingin kita larang daripada kemungkaran. Ya'khuduhum bitadrij. Ambil mereka dengan cara tadrij. Tadrij itu berangsur-angsur, pelan-pelan. Ya kalau bisa ini, nggak apa-apa, ini dulu, tekuni dulu. Kalau sudah mumpeng, baru tambahlah lagi. Semacam itu, setidaknya semacam itu. Kita drij dengan perlahan dengan bertahap. Faidah ro'ahum tarikina li asya'a minal wajibat. Apabila dia atau kita melihat mereka tarikina meninggalkan li asya'a di dalam beberapa perkara minal wajibat, daripada hal-hal yang wajib, daripada agama, sholat, mungkin nuntut ilmu agama yang wajib dia tinggalkan, sholat dia tinggalkan, puasa dia tinggalkan, maka bagaimana? Falya'murhum, maka hendaknya dia menyuruh mereka bil ahami fal ahami, dengan yang paling urgen, kemudian yang urgen. Yang paling urgen dulu. Mungkin beberapa wajiban kan banyak nih, kewajiban banyak, ada sholat, ada puasa, mungkin ada belajar ilmu agama dan yang lainnya. Ambil yang penting dulu, suruh sholat dulu lah mungkin ini, suruh sholat aja dulu dia. Suruh sholat, nanti kalau sholat itu sudah mumpeng, sudah nyaman, baru suruh puasa gini, atau nanti sambil disuruh ngaji belajar ilmu agama yang wajib. Intinya bertadrij, ambil yang paling penting dulu. Kalau ini sudah klop, sudah dia menekuninya, baru nanti yang penting lagi yang nomor 2, baru nanti selanjutnya. Ambil yang paling penting, kata beliau. Intinya bertahap terlebih dahulu. Mana yang lebih kewajiban yang seharusnya, baru nanti di bawahnya. Kemudian kata beliau, fa idza fa'alu ma amarahum bihi intaqala ila ghairihi. Apabila mereka, orang yang kita nasihati, fa'alu, mereka mengerjakan ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka, sudah diamalkan sama mereka, suruh sholat, sudah ini sholat ini, sudah mumpung sholatnya, baru nanti disuruh yang lainnya. Mungkin kewajiban seperti fardu kifayah, ayo sholat itu di masjid berjamaah, pokoknya sholat dulu. Kan dari bahasanya kan mungkin terkadang dia agak, kalau urusan sholat itu mungkin dia agak minder sholat di masjid atau gimana. Pokoknya suruh sholat dulu. Kalau sholat itu numpang dilakukan sama dia, baru pelan-pelan. Iya, bagusnya itu sholatnya di masjid, memakmurkan masjid berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, kayak gitu. Ini bertahap. Kalau sudah diamalkan, baru pindah ke yang lainnya. Wa amarahum, dan ia menyuruh mereka, wa khawwafahum, dan ia mewanti-wanti mereka, menakut-nakuti mereka, birifkin, tetap dengan lemah lembut, wa syafaqatin, dan penuh kasih sayang. Tapi
Tapi kata beliau yang perlu diperhatikan oleh sekalian, apabila kita menasihati mereka, menyuruh mereka akan kebaikan dan seterusnya, itu harus ma'a adamin nadhari minhu bimadhihim wa dammihim wa aqahum wa man'ihim, tanpa memandang darinya, yaitu pujian dari mereka untuknya, atau cacian dari mereka untuknya, atau pemberian mereka untuknya, atau man'ih itu kebalikannya atot. Kalau memberi berarti tidak memberi, dia tidak memberi kepada, jangan dipandang. Pokoknya saya itu amar ma'ruf nahi munkar, tidak memandang nanti kalau aku amar ma'ruf, oh nanti aku dapat keuntungan duniawi, orang itu akan kasih saya, orang itu akan simpati dengan saya, orang itu akan memberi saya, tidak kayak gitu, orang itu akan muji saya, tidak kayak gitu. Atau ini kebalikannya, kalau saya amar ma'ruf, saya rela saya nanti itu dicaci mereka, atau tidak usah dipandang itu. Pokoknya amar ma'ruf nahi munkar, tanpa memandang itu semuanya. Kenapa? Kalau kita memandang itu semuanya, wa illa, kalau tidak, berarti kalau kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita itu ngurusi itu. Aku kalau nanti semacam ini, nanti saya tidak dihormati sama orang. Kalau saya nanti tidak amar ma'ruf, kalau saya nanti itu tidak, kalau saya nanti nahi munkar, nanti saya tidak dihormati orang. Kalau nanti saya amar ma'ruf, nanti akan dapat keuntungan dari orang dan seterusnya. Kalau kayak gitu cara pandangnya, maka kata beliau, waqa'atil mudahanatu, maka akan terjatuh di dalam yang namanya mudahana. Mudahana itu baru sekalian, simpelnya, gampangnya, kata dalam kitab Fathul Bari ala Syarhi Sahihil Bukhari, itu gampangnya itu adalah tarkud dini li solahi dunyahu, meninggalkan agama diperuntukkan karena ingin mendapatkan kebagusan di dalam dunianya. Tak kala ada amar ma'ruf nahi munkar, dia tidak melakukannya, tidak mempraktekannya. Kenapa? Saya nanti kalau amar ma'ruf nahi munkar, saya akan dijauhi orang. Kalau nanti saya amar ma'ruf nahi munkar, saya akan dimusuhi orang. Saya nanti orang itu baik sama saya, kalau nanti saya amar ma'ruf sama dia, nanti orang itu nggak mau memberi saya lagi. Ya kan dibahasakan ada semacam itu. Ini orang salah ini. Tapi kebetulan orang salah itu baik sama kita, mungkin donatur kita, mungkin donatur. Nanti kalau saya itu tegur, saya amar ma'ruf nahi munkar, ini orang itu bakal tidak lagi ngasih saya. Biarin aja sudah, ini namanya mudahana, meninggalkan hal-hal yang wajib dalam agama berupa amar ma'ruf nahi munkar untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya, untuk disolahi dunyahu, untuk bagusnya dunianya, tidak boleh. Namanya mudahana. Namanya mudahana, tidak boleh. Yang diperbolehkan itu mudawarah. Kalau mudawarah itu kayak kebalikannya. Mudawarah itu kita mau memperlakukan orang yang kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara lemah lembut, dengan trik, dengan mengayomi. Tujuannya apa? Tetap tujuannya itu amar ma'ruf nahi munkar. Tetap tujuannya, walaupun itu pelan-pelan, tapi tetap tujuannya itu amar ma'ruf nahi munkar semata, bukan yang lainnya. Beda dengan mudahana. Makanya kata beliau, kalau kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, jangan dilihat daripada mereka, entah itu kita nanti dapat pujian, cacian atau apa, tidak ada urusan. Yang penting amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita masih memandang ke itu, sanjungan orang, atau mungkin pemberian orang, atau mungkin sebaliknya, berarti ini masuk ke ranah mudahana. Ini tidak diperkenankan di dalam agama. Demikian, makanya kata beliau, wa illa waqa'atil mudahana. Demikian ini kata beliau. Makanya idza taqabu manhiyatin katsiratan wa lam yantahu bi nahyihi 'anha kulliha falyukallimhu fi ba'di hatta yantahu thumma yatakallamu fi ba'di hatta yantahu thumma yatakallamu fi ghairiha wa hakadha intaha. Kata beliau Bapak sekalian, kalau seumpama begitu juga sebaliknya. Tatkala ada orang irtakabu manhiyat, melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, maksudnya bermaksiat kepada Allah dengan maksiat yang banyak, maka tetap dinasihati, tetap dicegah daripada kemungkaran tersebut. Walaupun mereka itu tidak meninggalkan semuanya, intinya kita larang itu sebagian aja.
Ini sebagian aja, walaupun kan banyak maksiatnya, mungkin maaf maksiat itu macam-macam, dia juga mencuri, dia juga sering menghibah, dia juga tidak pernah sholat dan seterusnya, kan banyak nih. Maka bagaimana cara menasihatinya? Ya sebagian, kalau memang tidak bisa seluruhnya sebagian. Oh, yang penting kamu tidak usah sholat dulu, yang penting kamu sholat aja gini, yang penting sholat dulu, insya Allah dengan sholat insya Allah kelakuan yang tidak benar akan jadi benar, kan gini, pelan-pelan kata beliau. Kalau memang tidak bisa semuanya demikian. Kemudian ini kalau sudah dilakukan, dalam artian sholat sudah dia lakukan, baru falyukallimhum fi baiha, kita mengajak mereka atau kita berbicara dengannya empat mata, ini dinasihati tiba dia bilang sebagian yang lain. Oh, mencuri itu tidak boleh, gini. Oh, menghibah itu tidak boleh. Tapi setelah yang penting tadi, jadi semacam itu cara di dalam mendirikan amar ma'ruf nahi munkar. Tsumma yatakallamu fi ba'di hatta yantahu, sampai kita berbicara dengannya sampai betul-betul mereka itu meninggalkan daripada manhiyat, hal-hal yang dilarang yang banyak tadi. Intinya bertahap, tidak bisa juga langsung seterusnya, tidak bisa langsung semuanya, pelan-pelan. Kalau sudah ditinggalkan satu, baru yang nomor dua sudah ditinggalkan, pertama sudah, berarti nomor tiga, semacam itu sampai semuanya ditinggalkan. Demikian ini intaha min majmu'i kalamihi al-matur, ini daripada nasihat Habib Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Wa qala sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, insyaallah kita akan lanjut nanti nih Bapak sekalian, di dalam tema berdakwah itu, mengajak itu dengan cara targhib, memotivasi orang agar orang itu gemar, orang itu senang, wa tashwik, dan sekiranya itu berdakwah itu biar orang itu kayak apa nih, merindu, senang, rindu, pingin lagi dan pingin lagi. Dan nanti ada trik-triknya nih daripada beliau di dalam kitab ini, Habib Zain bin Ibrahim bin Zain. Mari Bapak sekalian, kita dengar ini apa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Fadilatul Habib Al-Ustaz Ja'far bin Abdul Qadir Al-Haddad. Kepada beliau kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Yang saya hormati para habaib, para asatidz, para guru, hadirin, hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang berbarakah di tempat yang mulia. Salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus menjadi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan kecuali mudah-mudahan majlis ini menjadi saksi baik kita di hadapan Nabi Muhammad, bahagia dengan kita, Nabi Muhammad cinta dengan kita, dan harapan kita selanjutnya mudah-mudahan buka dari majlis ini dosa-dosa kita semua dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamr. Bertakwalah kamu kepada Allah, jagalah diri kamu daripada neraka. Caranya bagaimana? Bisyikki tamr, walaupun hanya sekedar sedekat dengan setengah daripada satu kurma. Kalau dia punya satu kurma, kemudian Anda bagi dua,
setengahnya itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita sedekahkan. Untuk apa? Untuk kita terjaga daripada neraka. Dari hadis ini Pak Bu, kita bisa ambil beberapa poin. Yang pertama, bagaimana pentingnya sedekah. Paham ya? Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita sedekah walaupun dengan setengah daripada kurma. Ini saking pentingnya sedekah dalam urusan agama. Maka dari itu, ketika Anda ingin bersedekah, jangan nunggu kaya. Terkadang orang-orang ini kalau keping sedekah, ulun kada ada uang gitu. Dia ada berapa? 100 rupiah, keluarkan. 1000, keluarkan. Yang penting Anda mengeluarkan harta untuk sedekah. Untuk apa? Agar kita terhindar daripada siksa neraka. Tuh lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sedekah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Bakiru bis sadaqah, fa innal bala la yatahaqqas sadaqah." Wahai umatku, berbagi-bagilah kamu untuk bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu tidak bisa dilangkai daripada musibah. Artinya, tameng urusan dunia kita. Kalau kita ingin selamat anak, keluarga, kepingin sehat walafiat, ini yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Percepat mengeluarkan sedekah. Kapan? Pagi hari. Jangan setelah sholat subuh. Oke, Anda kan sholat di masjid ada kota amal. Anda sudah berapapun dah harta yang Anda mampu, berapa? 5.000, 10.000, 2.000, keluarkan. Niatkan, ya Allah, in sedekah ulun niati untuk keselamatan keluarga ulun. Nah, insya Allah bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan begini, hasinu amwalakum bis zakah wa dawu mardakum bis sadaqah. Jaga, bentengi hartamu. Caranya bagaimana? Agar harta kita selamat. Caranya bagaimana? Bis zakah. Keluarkan zakat. Bukan ditaruh di rekening. Ini Habib, harta ulun biar selamat nih. Kasih ke manusia, taruh situ, kebakaran, habis Pak. Terus bagaimana agar harta kita selamat daripada musibah, agar harta kita barokah? Bagaimana? Keluarkan zakatnya. Kalau kalian dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala harta yang melimpah, jangan lupa sisihkan harta pian untuk melaksanakan perintah Allah, perintah Nabi Muhammad, yaitu mengeluarkan zakat dengan legowo, dengan senang hati untuk taat kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, wadahu mardakum bis sadaqah. Obati keluarga kalian yang sakit dengan cara apa? Medis. Tidak. Nabi Muhammad mengajarkan apa? Kalau ada yang sakit di antara keluarga Anda, dawu mardakum bis sadaqah, dengan mengeluarkan sedekah. Anda silahkan berobat, monggo, untuk ikhtiar. Kalau ada anak pian, istri pian sakit, monggo jenengan periksa ke dokter, monggo. Jenengan mau opname, monggo. Cuma jangan lupa saudara Nabi Muhammad, agar selamat, agar sehat, agar panjang umur, yuk kita ikut andil untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad daripada kekurangan. Apa itu? Sedekah. Sedekah diniati untuk kesembuhan daripada keluarga yang sakit. Jadi Pak, kalau Anda lihat, orang-orang dulu itu pasti ada niatan. Lebih-lebih orang Jawa. Kalau orang Banjar mungkin sama itu ya. Kalau ada yang sakit di antara keluarga itu langsung beras, keluarkan buat sedekah, keluarkan buat keselamatan anak, keluarkan buat keselamatan ini. Paham ya? Itu agar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau zaman sekarang bagaimana? Gak ada sedekah, ngandalkan medis. Oh Habib, ini anak ulun nih yang sakit itu sudah tangan sama profesor. Wow. Kalau sudah tangani profesor, rumah sakit yang mahal, sudah bangga. Dokternya mati kan? Dokternya mati. Terus saya masih kesembuhan.
kesembuhan itu siapa? Bukan dokter. Yang ngasih kesembuhan itu siapa? Allah. Itu yang ngasih kesembuhan. Karena itu hubungan kian sama Allah yang benar. Caranya bagaimana? Yuk, nih perintah Nabi Muhammad. Ketika ada yang sakit, anak, istri, siapapun di antara kita yang sakit, monggo silakan ikhtiar medis. Tapi jangan lupa resep dari Nabi Muhammad SAW yaitu dengan cara sedekah. Paham Pak? Nah, kemudian poin yang selanjutnya yang penting, ketika kita menyinggung masalah bab sedekah, kalau Anda sedekah harus tepat sasaran. Jangan asal keluar. Nabi Muhammad SAW beliau ketika mendapatkan wahyu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Perintah Allah, kalian tidak akan mendapatkan albir. Apa itu albir? Banyak tafsirnya. Ada yang mengatakan yaitu surga yang sangat tinggi, ada yang mengatakan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, kesempurnaan daripada Allah. Maka apa kata Allah Ta'ala? Kalian wahai umat Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan itu semua, tidak akan mendapatkan ridhonya Allah, tidak akan mendapatkan surganya Allah sampai kalian berani mengorbankan harta yang paling kamu cintai. Paham ya? Saya kasih contoh. Kalau pian ketika di masjid dia nggak uang 100, 20, 50 kotak amal lewat, yang keluar yang mana? Yang kecil. Lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan al-bir, tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kalian berani mengorbankan harta yang paling kamu cintai. Ini bentar lagi Idul Adha. Oke. Ini Idul Adha, bagi Anda yang mampu silakan berkurban. Tapi ketika berkurban jangan asal-asalan, pilih yang paling gemuk, pilih yang paling mahal. Ketika Anda mampu, untuk apa? Anda buktikan, ya Allah, ini kurbanku ya Allah. Ini sapi mahal, ulun cinta ya Allah, ulun senang sama sapi ini. Tapi aku buktikan ya Allah, aku kurbankan hartaku untukmu ya Allah. Baru dia dapat albir, dapat daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dipraktekkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi Muhammad ketika mendapatkan informasi tentang wahyu ini, maka ada namanya Abu Talha. Sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abu Talha, kaya mempunyai kebun kurma yang paling istimewa di kota Madinah. Nama kebunnya Bayraha. Nah, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, tidak akan mendapatkan ridhonya Allah sampai orang tersebut berani mengeluarkan, menginfakkan harta yang paling dia cintai. Sedangkan Abu Talha itu paling senang dengan kebun kurma. Itu harta yang paling dicintai oleh Abu Talha. Akhirnya apa? Langsung prakteklah, langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, aku ingin mendapatkan ridhonya Allah, aku ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Itu kebun Bayraha ya Rasulullah, itu adalah harta yang paling aku cintai. Itu kebun kurma yang sangat istimewa di kota Madinah. Sekarang aku pasrahkan kepada Muhammad Rasulullah. Yang terserah, yang buat apa terserah. Yang penting aku sedekah kepada Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Bakhil, beruntung, pian beruntung. Sedekah pian sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Abu Talha, kata Nabi Muhammad, wahai Abu Talha, nih, ulun punya usul, kata Nabi Muhammad. Ulun punya usul. Itu kebun kurma tetap untuk pian. Silahkan pian rawat. Kemudian hasilnya pian sedekahkan kepada sanak famili pian yang membutuhkan. Masya Allah, bagaimana bijaksananya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak egois. Nabi Muhammad bukan berarti pemimpin kemudian hartanya semua dirampas sama Nabi Muhammad. Tidak seperti itu. Kalau seumpama dipraktekkan kepada kita, nih, kalau seumpama nih, ada orang kaya datang kepada ulun. Orang ini tidak pernah perhatian kepada sanak familinya. Kemudian kasih uang ke ulun, Habib, uang 1 miliar ini buat dia. Kira-kira saya, terima kasih banyak. Kan gitu nih. Masya Allah, yang orang baik. Padahal keluarganya lantar. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW? Tidak egois. Ini diberikan sedekah oleh sahabatnya, yaitu kebun kurma.
Tapi Nabi Muhammad bagaimana? Memperhatikan umatnya. Abu Talha, kamu punya keluarga, perhatikan. Kalau kamu sedekah, jangan asal-asalan. Ini poin daripada peristiwa tersebut. Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat tentang pentingnya sedekah. Yang kedua, ketika sedekah, utamakan keluarga. Ya Allah. Paham, Pak? Ini zaman sekarang ugal-ugalan, kepingin tampil di masyarakat, dianggap orang dermawan. Bangun masjid, sedekah sana, sedekah sini. Sama familinya lantar. Keponakannya sendiri gak diurus, sepupunya sendiri sakit, gak ada biaya. La haula wala quwwata illa billah. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memerintahkan kita, yuk sedekah. Perhatikan keluarga, sanak famili Anda prioritaskan di dalam sedekah Anda. Jangan cari dukungan manusia, jangan cari pujian manusia percuma. Pujian manusia nggak bakal menyelamatkan dia nanti di akhirat. Tak bisa. Yang menyelamatkan dia adalah sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketika Anda ikhlas, Anda prioritaskan keluarga. Paham, Pak? Nah, kemudian ada lagi sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Zaid bin Dasi, Zaid bin Harisa itu punya binatang kuda istimewa. Ini kuda yang paling mahal di zaman itu. Kalau zaman sekarang mungkin ini mobil Lamborghini. Nah, ketika Nabi Muhammad dapat wahyu, perintah Allah yang memerintahkan untuk mengorbankan, menginfakkan daripada harta yang paling dicintai, ini Zaid bin Harisa mempunyai kuda perang, langsung datang pada Nabi Muhammad. Kalau zaman sekarang ini harganya puluhan miliar, Pak. Datang pada Nabi Muhammad, wahai Rasul, ini kuda adalah harta yang paling aku cintai. Nih, terserah dia, mau buat apa? Ini aku pasrahkan kepada dia. Tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Cari orang yang ahli perang, dikasihkan kepada orang yang ahli perang. Ternyata yang ahli perang anaknya sendiri. Maka Zaid bin Harisa mengatakan kepada Rasul, kenapa ini kuda yang berikan kepada anak ulun? Ini buat sedekah, wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, sedekahmu sudah diterima. Dan ini kuda, ketika aku pasrahkan kepada orang yang tepat, manfaat. Paham ya? Jadi Pak, gini, kalau sedekah itu harus tepat sasaran ya. Contoh, pian mau bagi-bagi sarung, Ramadan nih, mau Idul Fitri, bagi-bagi sarung, bagus nggak? Bagus. Tapi sarungnya diberikan kepada orang nggak sholat, ya dibuat kembul lah, ya dibuat selimut. Anda sedekah nggak tepat sasaran. Anda bagi-bagi Al-Quran, diletakkan di masjid yang di situ tidak ada orang baca Quran, jadi bacaan, kan tepat sasaran dia. Jadi kalau mau sedekah itu lihat dulu siapa ini uang harus aku arahkan kemana. Yang tahu seperti ini ya orang yang ahli ilmu, orang yang ngerti agama. Artinya apa? Konsultasi. Tuh lihat sahabat Nabi Muhammad, ketika mau sedekah nggak asal mikir sendiri, konsultasi kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ini harta ulun aku pasrahkan kepada pian, monggo terserah pian dijadikan apa, terserah pian yang tahu maslahat umat. Begitu seharusnya orang mau sedekah, datangi para guru, datangi ustaz, konsultasi, wahai ustaz, wahai guru, nih ulun punya rezeki, ulun mau sedekah, ini tepatnya kemana nih? Ini aku sudah sedekah kepada sanak famili. Sekarang aku kepingin membeli sarung. Oh, kasihkan ke sana, tepat sasaran. Oh, itu ada pondok. Pondok itu perlu buku. Ini buku, tepat sasaran. Dibuat mutola'ah, dibuat pelajaran. Paham, Pak? Karena itu, yuk kita praktekkan. Nih, kita praktekkan.
nasihat Nabi Muhammad SAW yang pertama pentingnya sedekah. Ketika sedekah jangan menunjuk kaya. Kemudian yang ketiga prioritaskan keluarga. Yang keempat harus tepat sasaran. Karena itu kita berharap mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan menjadi orang yang perhatian kepada sanak famili, perhatian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau untuk kita bersama Fadlul Habib Ustaz Ja'far Abdul Qadir Al-Hajar dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi oleh-oleh buat kita, menjadi ilmu yang berkah bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa tahlil Al-Fatihah Ruhi Al-Marhum wal Maful Haji Nabi bin Haji Khalidi wal Marhumah Maria binti Haji Khalidi wal Marhumah Hajar Lasim Lamsi binti Asmail wal Marhum Haji Khalidi bin Asmail wal Marhum Haji Sumaryono bin Joyo Martono wal Marhumah Hajar Fatimah binti Utar wal Marhumah Hajar Rasulullah Dini binti Pasini wa usulihim wa furu'ihim wa manitasa bi'ilm ajma'in Allah al-Karim yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajati fid dunya wal akhirah wa yaj'al quburahum riyadan min riyadil jinan wa taj'al quburahum ghufran min ghufarin wa ala hadhihi wa dunya salihah jarikan li khairati dunya wal akhirah wa ala man wa salafus salihun wa juma shaykhina wa rahmatin nabi sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirri nabi wa ali nabi wa bi sirri suratil Fatihah. Hajar Nasib binti Asmail, Haji Halidi bin Asmail, Haji Sumaryono bin Joyo Martono, Hajar Fatimah binti Itar, Hajar Rosmel Yantini bin Pasini, wa usulihim wa muruhim. Allahumma jal bida'an lahum minan nar, wa hijabat lahum minan nar, wa zikra'an lahum minan nar. Allahumma birwahum wa rahmatullahi wa abihim wa anhum wa taqabbal amalhum wa inawi kuburahum. Allahumma jal kuburahum liyadil jinan wa la tajal kuburahum kufran min kufratin niran. Allahumma bihaqi sayyidina Muhammadin irham wa la tu'adzibhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. الأمان من زوال الإيمان.
حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbana ya karim wa ya rahim wa ya arhamar rahimin wa rabbana ya mujib ya hamdan wa ya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.